رات سے چھوٹا راجن کے آدمیوں نے شہر میں ڈینی نام کے ایک آدمی کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس نے انکشاف کیا، انہوں نے کئی مشتبہ پاکستانیوں سے مار پیٹ بھی کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی چھوٹا راجن کا بڑا دشمن ہے۔ یہ اچھا ہے، راجن کی توجہ بڑھ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ ہمارا کام آسان ہو جائے۔ میری بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ میرے لیے وہ خبر انوکھی نہیں تھی۔ صوبراج کے چھوڑے ہوئے سیٹلائٹ فون پر راجن سے میری بات ہونے کے بعد اسے ہر حال میں مجھے تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تھی۔ میں نے فون پر اسے بہت سنگین دھمکیاں دی تھی۔ اس نے مجبور ہو کر مجھ سے وقت مانگا جو میں نے دے دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ میرا قصہ پاک کر کے وہ بہت سے مصائب سے نجات حاصل کر سکتا تھا۔ ماسٹر آثار بتا رہے ہیں کہ ڈینی خطرناک آدمی ہے، چاؤفان نے دھیمی اور پرجوش آواز میں کہا۔ کیوں نہ ہم بھی اسے تلاش کریں؟ اسے اپنے ساتھ ملا کر ہم چھوٹا راجن کو بہت جلد مار لیں گے۔ اس سے پہلے ڈینی تمہاری گردن مار دے گا، میں نے گھرا کر کہا۔ وہ پاکستان کا اشتہاری مجرم ہے، امریکیوں نے اس پر $2 ملین کا انعام رکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ آزاد ہے۔ وہ اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ تمہیں کیسے اپنے قریب آنے دیکھا؟ وہ ایسا وحشی درندہ ہے تو اسے چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ چھوٹا راجن اسی کے ہاتھوں مارا جائے۔ ڈان اس کی موت کا خواہش مند ہے، ہم اسے مارے یا ڈینی مار دے، بات ایک ہی ہوگی، نتیجہ ہمارے اور ڈان کے حق میں ہوگا۔ کسی پکوڑا میں بیٹھ کر اسے کوسنا شروع کر دو، میں نے جل کر کہا۔ اگر وہ طاعون یا ہیضے سے مر جائے تو کسی کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ ماسٹر مجھے ایسی جلی کٹی باتیں نہ سنایا کرو، اس نے غمزدہ لہجے میں شکوہ کیا۔ دو دشمنوں کی لڑائی سے اپنا فائدہ ہو رہا ہو تو خاموشی سے تماشا دیکھنا عقل مندی ہے، اس میں کودنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنے ان نادر خیالات سے ڈان کو آگاہ کر دو، وہ تمہیں ایسے انعام سے نوازے گا کہ تمہارا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اس نے ایک لمبا سا ٹھنڈا سانس لیا، پھر بولا، ڈان کی بات نہ کرو، ہر معاملے میں اس کی سوچ انوکھی ہوتی ہے۔ میں اپنی اور تمہاری بات کر رہا تھا، اگر تم بھی میرے ہم خیال نہیں ہو تو میں صبر کیے لیتا ہوں۔ بدھا نے کہا ہے کہ صبر میں روح کی شانتی ہوتی ہے، شانتی اسی وقت ہوگی جب روح جسم میں قید رہے۔ تم نے ڈینی کی تلاش کا بیڑا اٹھایا تو تمہاری روح پہلی فرصت میں بدن کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ڈینی یہاں کیا کر رہا ہے، اس راجن سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اپنی لائن میں بڑے لوگوں کے چکر بھی بڑے ہوتے ہیں، ہمیں ان باتوں سے کیا لینا؟ ہمیں اپنی توجہ اس کام پر مرکوز رکھنی چاہیے جو ڈان نے ہمیں سونپا ہے۔ وہ ایک جھٹکے میں راہ راست پر آ گیا۔ اس کے بارے میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ بینکاک کی زیر زمین دنیا کی ایک اہم کارندہ ضرور تھا، لیکن اس سے آگے وہ بے خبری کے بازار میں رہ رہا تھا۔ اسے میرے یعنی ڈینی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس معاملے میں ڈان اتنا بے خبر نہیں ہوگا۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تم کیوں آئے ہو؟ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے اچانک اس سے سوال کیا۔ میں غوطہ خور کے مسئلے پر پریشان تھا، تم نے ذرا سی دیر میں اس کا حل پیش کر دیا۔ اس نے بلا تعامل جواب دیا۔ تمہاری پیشکش اپنی جگہ پر ہے، میری کوشش جاری رہے گی۔ یہ کام کسی پیشہ ور آدمی کو کرنا چاہیے، کوئی نہیں مل سکا تو پھر تم کو زحمت کرنا ہوگی۔ تمہارا متبادل سامنے آنے کے بعد میری پریشانی دور ہو چکی ہے۔ تمہاری کوششوں کا نتیجہ کب تک سامنے آ جائے گا؟ ہم زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر سکتے، میں نرمی سے کہا۔ میرے اوپر تم سے زیادہ ڈان کا دباؤ ہے، مجھے آج شام تک کا وقت درکار ہے، صبح ہم فیصلہ کر لیں گے، اس نے برے اعتماد لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد چوفان نے اپنی گاڑی ایک سرسبز پارک سے گزرنے والی سڑک کے کنارے روک دی۔ گاڑی کا انجن اور اس کے ساتھ ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ اندر کی خنک فضا میں بیٹھ کر باہر کا منظر بہت دل فریب نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ باہر نکلتے ہی گرم ہوا کے تپیڑے 2 منٹ میں حواس باختہ کر دیں گے۔ چوفان چاپلوسی اور چرب زبانی میں یکتا تھا۔ اس نے نہ جانے کس طرح بینکاک کی عورتوں کا تذکرہ نکال لیا۔ اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ کسی ڈھنگ کے موضوع پر بات کرے گا۔ اس کے تذکروں کا محور شہر کی وہ پری پیکر اور خوش خصال خواتین تھیں جو مناسب معاوضہ لے کر چوفان جیسے آدمی کو بھی ہنسی خوشی برداشت کر سکتی تھی۔ ماسٹر ایک بات بتاؤ، تم اپنی عورت، میرا مطلب ہے اپنی بیوی سے تنگ آئے ہوئے ہو نا؟ ان باتوں کے درمیان اس نے اچانک سوال کر ڈالا۔ کیوں؟ میں نے آنکھیں نکال کر کہا۔ کیا اس پر ڈورے ڈالنے کا ارادہ ہے؟ میری توبہ! اس نے بے اختیار اپنے دونوں گالوں پر تھپڑ لگائے اور جلدی سے بولا، میں ایسی گھٹیا بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ بیوی کیسی ہی گئی گزری کیوں نہ ہو، مرد اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم تو ویسے ہی غصے کے تیز ہو، اس بات پر کسی کا خون بھی کر سکتے ہو، پھر یہ نازیبا سوال تمہاری زبان پر کیوں آیا؟ ماسٹر دماغ ٹھنڈا رکھو، اس نے بوکھلائے ہوئے دفاعی انداز میں کہا۔ میں تمہارے لیے فائدے کی بات سوچ رہا تھا۔ کیا؟ جلدی بتاؤ، میں نے سخت لہجے میں مطالبہ کیا۔ میں تمہیں ایک زبردست عورت سے ملوانا چاہتا ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ شوقین اور بہت خوبصورت ہے، انگریزی روانی سے بولتی ہے، تم؟ بس، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔
मैं गंदे पराठों पर अपनी सूखी रोटी को तरजीह देता हूँ। आइंदा मुझे बरगलाने की कोशिश मत करना, फिर मैं खुद ही उससे मिलूंगा। उसने मायूसी से कहा, हो सकता है कि वो लालच में आकर हमारे काम के लिए राजी हो जाए। किस काम की बात कर रहे हो? मैं चिल्लाहट के बावजूद उससे सवाल किए बगैर नहीं रह सका। गोताखोरी, उसने जल्दी से कहा। वो 3 साल तक एक मुसाफिर बरदार लॉन्च पर काम कर चुकी है, शायद वहीं से बिगड़ी होगी। जबरदस्त तैराक है और गोताखोरी में भी महारत रखती है। बड़ी रकम कमाने के लालच में वो हमारा साथ दे सकती है। ये याद रखना कि औरतें पेट की हल्की होती हैं। चंद रोज में आधे बैंकॉक को पता चल जाएगा कि व्हाइट हाग के पैंदे में तुमने बम लगवाए थे। जुबान खोलेगी तो मुझसे पहले वो मारी जाएगी। चौफान ने दबी दबी सफाकाना हंसी के साथ कहा, मैं उसे धोखा देकर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उसे ये नहीं बताया जाएगा कि हम व्हाइट हाग में बम लगाना चाहते हैं। इसके लिए मैंने व्हाइट हाग की जासूसी की कहानी सोची हुई है। वो समझेगी कि उसे हिसास आलात का एक बक्स लॉन्च के जरिए आब हिस्से में लगाना है, जिसके जरिए व्हाइट हाग की दिन रात निगरानी की जा सकती है। व्हाइट हाग की बर्बादी की खबर सुनकर उसके होश उड़ जाएंगे। मैं इस मक्कार के चेहरे पर एक नजर डाल कर रह गया। किसी जानने वाली औरत को खुला धोखा देकर इतनी बेरहमी से इस्तेमाल करना उसी के बस की बात थी। मास्टर, दिल ही दिल में तुम मुझे मुलामत कर रहे होगे। इस बार वो मेरे दिल की बात पढ़ लेने में कामयाब हो गया। चंद सानियों की खामोशी के बाद उसने दोबारा बोलना शुरू कर दिया। वो बहुत दिल फेंक और हरजाई किस्म की औरत है। उसकी वजह से कई घराने बर्बाद हुए और कम अज कम एक शरीफ आदमी ने खामोशी से खुदकुशी कर ली। वो इन बर्बादियों को अपने कारनामों में शुमार करती है। तुम खुद बताओ कि क्या ऐसी औरत रहम या हमदर्दी की हकदार हो सकती है? अगर वो मेरे जाल में फंस गई तो यूं समझो कि अपनी जिंदगी भर के गुनाहों का कफारा अदा करेगी। हकीकत खुलने के बाद उसका जो हाल हो सो हो। समंदर के सीने पर तैरने वाले बदी के अड्डे की तबाही में हिस्सा लेने से उसके बतेरे गुनाह धुल जाएंगे। चौफान, ये न भूलो कि गैबी हाथ बहुत ताकतवर होता है। उसने तुम्हारे गुनाहों की धुलाई शुरू कर दी तो तुम पर 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मेरा काम ड्राई क्लीनिंग से भी चल जाएगा, उसने बेपरवाही से हंसते हुए कहा। ये बताओ कि मेरा प्लान कैसा है? कामयाब हो जाए तो ये सफाकी का एक शाहकार होगा। मैंने तुम्हारी बीवी की बात छेड़ी और तुम नाराज हो गए। मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि शाम को तुम भी मेरे साथ मादाम से मिलने चलते तो तुम्हारा वक्त भी अच्छा गुजरता। तुम वजीह मर्द हो, वो तुम पर मेहरबान हो सकती थी। मेरी कामयाबी भी यकीनी हो जाती। मुजफ्फा काम के बारे में मुझे इस औरत का किरदार दिलचस्प महसूस हुआ। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि चौफान के साथ मैं भी उसे मिलने के लिए जाऊं, मगर मैंने इस ख्याल को वहीं कुचल कर फरामोश कर दिया। चौफान पक्का बदमाश था तो उसने मेरी वजाहत और मादाम की मेहरबानी का जिक्र करके एक मरतबा फिर मुझे बहकाने की कोशिश की थी। मैं उसके साथ चलने के लिए रजामंद हो जाता तो चौफान ये समझता कि आखिरकार मैं नाजीदा मादाम के जहर का असीर हो गया। तुम सहारों के आदी हो गए हो। अपना शिकार खुद खेलने की कोशिश किया करो, तुम भी कम वजह नहीं हो। बस कद से मार खाते हो, ये कोई अजीब बात नहीं है। मैंने यहाँ दराज कामत लोग कम देखे हैं जिनमें डान भी शामिल है। डान का कद अपने बाप पर गया है। शायद मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि उसका बाप अमरीकी सिपाही था जो वियतनाम का ईंधन बनने के लिए भेजा गया था। इसे ये बात पसंद नहीं आई कि मैंने उसके कद का मवाजना डान से कर डाला था। दोगली नस्ल के मकामी कशीदा कामत हो सकते हैं। मैंने अपने सर को मुफाहमाना अंदाज में चुंबश देते हुए उसे इखलाकी सहारा दिया। असल नस्ल थाई बाशिंदों के कद ज्यादा लंबे नहीं होते। चौफान की गाड़ी का इंजन बदस्तूर चल रहा था। उसने गाड़ी गियर में डाली और पार्क से रवाना हो गया। मास्टर, कुछ देर तक खामोशी से गाड़ी चलाते रहने के बाद चौफान ने गंभीर अंदाज में अपनी जुबान खोली। सब इंसानों का ताल्लुक एक नस्ल से है तो इनके कद काट यकसां क्यों नहीं होते? तुम बिला वजह इस बात को अपने दिल पर ले गए। मैंने शगुफ्ता लहजा में कहा, छोटा कद होने में कोई खराबी नहीं है। दुनिया में छोटे कद वालों के कारनामे आज भी याद किए जाते हैं। तारीख इनके जिक्र से भरी हुई है, मगर मैं तारीख साज नहीं हो सकता, उसने उदासी से कहा। अपनी कौम के लिहाज से मैं ठीक ठाक हूँ। तुम्हारे मुकाबले में मुझे यकायक कम तरी का एहसास होने लगा है। चेहरा खराब हो तो आदमी रकम खर्च करके प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता है। कद का कोई इलाज ही नहीं है। ऊंची एड़ी के जूते पहना करो। मैंने वो बात मजाक में उड़ाने की कोशिश की। मुझे बताओ कि मादाम से मुलाकात के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे उससे मिलना पड़ेगा, उसने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। डान इस मामले में ज्यादा ताखीर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बताओ कि मौती महल में होने वाले धमाके के बारे में क्या खबरें हैं? मैंने उसे बातों में मसरूफ रखने के लिए इस अंदाज में कहा जैसे मैं उसकी जुबान से अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ। हकीकत ये थी कि उस बारे में मुझे सर पैर का कोई पता नहीं था। धमाके की खबर आई और इन लोगों ने इसका सेहरा मेरे सर मुड़ दिया। बाद में इस बारे में क्या पेशरफ्त हुई इसकी कोई खैर खबर नहीं थी। तुम्हारे काम बहुत पक्के होते हैं, उसने सड़क खाली देखकर अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। मोती महल में धमाका करने वाला जिंदा बचा होता तो बात जरूर आगे बढ़ती। इसके मारे जाने की वजह से सब कुछ वहीं ठप होकर रह गया। सब हैरान है कि वो धमाका कैसे हो गया।
सुनने में आया है कि मोती महल में अब खौफ व हिरास की फिजा पाई जाती है। सब एक दूसरे को शक व शुबे की निगाह से देख रहे हैं। वो मारा जरूर गया, लेकिन उसकी निशानदेही हो चुकी है कि वो कौन था। इस शनाख्त की मदद से कोई ना कोई पेशरफ्त हुई होगी। मास्टर, कुछ नहीं हो सकता। बड़ी साजिशों का सुराग मिल जाता है। ऐसे वाकयात के सर पैर का कुछ पता नहीं चलता। मरने वाला हर राज अपने सीने में लेकर दफन हो जाता है। इस बारे में तुम जानते हो या तुम्हारा वो आदमी जिसने बीच का किरदार अदा किया था? जाहिर है कि तुम दोनों इस काले शैतान को कुछ बताने तो जाओगे नहीं। किस काले शैतान का जिक्र कर रहे हो? मैंने उसका बयान से माजूज होते हुए रवा रवी से सवाल किया। चौफान ने यूं चौंक कर मेरी तरफ देखा जैसे मैंने कोई अजीब सवाल किया हो। लम्हा भर खामोश रहने के बाद वो बोला, मास्टर, हैरत की बात है कि उससे तुम्हारी दुश्मनी है, इसके बावजूद तुमने उसे देखा नहीं। चौफान की हैरत का सबब समझ में आते ही मैंने जल्दी से कहा, अगर तुम राजन को ये नाम दे रहे थे तो बहुत खूब है। वो काला भी है और बदसूरत भी। उसके बड़े बड़े कान यूं आगे की तरफ मुड़े हुए हैं कि इन्हें काट देने को दिल चाहता है। मैंने एक कदम आगे बढ़कर राजन के कानों पर भी तबसरा कर डाला था। चौफान की हैरत रफा हो गई। कुछ देर बाद उसने मुझे होटल के करीब उतार दिया। रास्ते में गुफ्तगू के दौरान में यह तय हो चुका था कि वो मादाम से मुलाकात के बाद मुझे अपनी रिपोर्ट से आगाह करेगा। नतीजा मुस्बत रहने की सूरत में डान से राब्ता करके प्रोग्राम तय करना था। मैं चौफान से रुखसत होकर अपने कमरे में पहुंचा तो गजाला टेलीविजन देखने में मसरूफ नहीं। उसने बताया कि मेरी अदम मौजूदगी में पाकिस्तान से जलाल और जहांगीर के फोन आए थे। दोनों ने उससे खैर खैरियत से ज्यादा बात नहीं की थी। गजाला की राय थी जहांगीर बहुत ज्यादा मुस्तरिब था और ये जानना चाह रहा था कि मुझसे कब राब्ता हो सकेगा। गजाला मेरे प्रोग्राम से बेखबर थी। वो उसे कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सकी। इन दिनों मेरे पास 2 मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे। एक अव्वल खान का दिया हुआ सेट था जिस पर उसने बैनुल अक़वामी रोमिंग खुलवाई हुई थी। इस फ़ोन के बिल की अदाई STF या अव्वल खान की जिम्मेदारी थी। अपने लोगों से बातचीत के लिए मैं हमेशा वही फ़ोन इस्तेमाल किया करता था। बैंकॉक में चौफान और डान वगैरह से मकामी राब्तों के लिए मैंने असद के ज़रिए एक लोकल मोबाइल लिया हुआ था। मैंने इब्तिदा से यह एहतियात रखी थी कि जब भी मुझे चौफान या डान से मिलने के लिए जाना होता तो मैं अव्वल खान का दिया हुआ फ़ोन गजाला के पास छोड़ देता था। इन दोनों को इस बात की आवाज़ नहीं लग सकी थी कि मेरे पास कोई दूसरा मोबाइल फ़ोन भी था। यही वजह थी कि इस वक्त जहांगीर और जलाल मुझसे बराह रास्त बात करने में कामयाब नहीं हो सके थे। मेरे लिए जलाल का फ़ोन आना मामूल में शामिल था। बैंकॉक से असद के फौरी तबादले के पेश नज़र उसकी कॉल मुतवक्का थी, लेकिन जहांगीर की कॉल ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। बैंकॉक आने के बाद मैंने उसकी खैरियत जानने के लिए शायद एक आध बार उसे फ़ोन किया था। उसकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई थी। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि उसने किसी नागुज़ीर मजबूरी की वजह से मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश की होगी। जहांगीर से मेरी गुफ्तगू तवील हो सकती थी। मैंने अपने तजस्सुस को बालाए ताक रखकर पहले जलाल का नंबर मिला लिया। महकमे में असद उससे बहुत जूनियर था। वो इससे ज़्यादा खुलकर और बेतकल्लुफ़ी से बात नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मेरी तरफ रजू किया था। वो जानना चाहता था कि बैंकॉक में क्या हो रहा है और असद के तबादले के अहकाम जारी होने के बाद की सूरत हाल क्या है। उससे मेरी बात होती रही थी। वो बैंकॉक में रूनमा होने वाले वाक़यात से बड़ी हद तक बाखबर था। मैंने इख्तिसार के साथ उसे बताया कि राजन से मेरी और असद की मुलाकात हो चुकी थी, जिसमें मेरी ज़ात गुफ्तगू का मरकज़ रही थी। तुम्हें यकीन है कि मोती महल से वापसी पर उसके आदमियों ने तुम दोनों पर हमला किया था? उसने मेरी कहानी सुनने के बाद बेचैनी से पूछा। मैंने तुम्हें बताया है कि आज मुंह अंधेरे राजन के आदमी ने असद के घर पहुंचकर इस वाक़े पर माजरत की है। इसके बाद शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक तरफ डान है और दूसरी तरफ राजन तुम्हारे पीछे लग चुका है। उसकी तशवीश ज़्यादा आवाज़ उभरी। इस मौका पर तुमको असद की मदद की ज़रूरत पेश आएगी। उसे भूल जाओ, मैंने खुश्क लहजा में जवाब दिया। अब तीर कमान से निकल चुका है, उसे तुम्हारा फैक्स भी मिल गया है। वह आज रात की परवाज़ से बैंकॉक छोड़ रहा है। तुम उसके तबादले से नाखुश हो? जलाल ने नरम आवाज़ में पूछा। नाखुश था। बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो ज़ुबान से निकलती हैं और पत्थर पर लकीर की तरह अटल हो जाती हैं। इस बार यही हुआ है। असद बर वक्त यहाँ से निकल रहा है। राजन उसे घेरने के चक्कर में है। उसके ज़रिए वो मुझे तलाश करना चाहता है। असद यहाँ रुका रहता तो उसके चुंगल में फंस कर बेबस हो जाता। राजन को उसकी रवानगी का इल्म होगा तो वो अपना सर पीट कर रह जाएगा। यूं कहो कि अंधेरे में खुद ब खुद चलने वाला यह तीर निशाने पर बैठा है। हाँ, इस वक्त तबादले का हुक्म असद के लिए नेमत साबित होगा। मैं तुमको एक बात बता दूं कि सोबराज के मामले में उसे मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया तो मुझे दिली सदमा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अब भी मुझ पर शुबा कर रहे हो। तुमको यकीन क्यों नहीं आता कि उसके तबादले में मेरा कोई अमल दखल नहीं है? यह खालिस इंतजामी मसला है। मुद्दत पूरी होने के बाद उसे बुलाया गया है। जलाल, मुझे इस महकमा जाती बारीकी से कोई गर्ज नहीं है। मैं असद को खुश देखना चाहता हूँ। मुझे जमानत सिर्फ तुम दे सकते हो। खातिर जमा रखो, मैं ये भूल जाऊंगा कि वो सोबराज की हलाकत के राज से वाकिफ है। मैं उसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इसका जवाब सुनकर मेरा दिल खिल उठा।
میں نے پرجوش لہجے میں کہا، میرے لیے تمہارے یہ الفاظ کافی ہیں، اب میں یکسوئی سے اپنے کاموں پر دھیان دے سکوں گا۔ تمہارے سامنے اب ایک ہی کام رہ گیا ہے، تم کن کاموں کی بات کر رہے ہو؟ میرے جواب نے جلال کو چونکا دیا۔ کام ایک ہی ہے جو تم نے سونپا ہے، یعنی راجن کا جھٹکا۔ اس میں کئی بکھیڑے ہیں، ابھی اس کی ایک لانچ کی تباہی کا مشن سامنے ہے۔ ویری گڈ، جلال کی مسرت تمیز آواز ابھری۔ یہ لڑائی کا بنیادی اصول ہے، جب تک دشمن کے قلب پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملے اس کو دوسرے مفادات پر ضربیں لگاتے رہنا چاہیے۔ اس طرح تم ڈان کو بھی خوش رکھو گے، ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے پر وہ تمہارے پاسپورٹ لوٹانے پر آمادہ ہو جائے۔ پچھلی رات یہ مرحلہ آ گیا تھا، مگر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ شبہ اس کے دل میں انکھر کر چکا ہے۔ میں نے پاسپورٹ واپس لے لیے تو نگرانی شروع کرا دے گا۔ میں سمجھ گیا۔ اس نے میری بات درمیان ہی سے اچک لی۔ تم دور رس فیصلے کرتے ہو، میں تمہاری اس صلاحیت کی قدر کرتا ہوں۔ اول خان کی کیا خبریں ہیں؟ میں نے اچانک پوچھ لیا۔ اسے براہ راست بات نہیں ہو سکی۔ اپنے اسٹاف سے خبریں ملتی رہتی ہیں کہ اس نے آج کل صوبہ سندھ میں ہتھیار لانے والوں کے ایک بڑے گروہ پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ان کی اگلی کھیپ آتے ہی یہاں کوئی بڑا دھماکہ ہوگا۔ اسپیشل ٹاسک فورس لاکھ غیر آئینی صحیح عملی طور پر وہ سرکار ہی کے دائرہ کار میں آتی تھی۔ اول خان اور جلال دونوں سرکاری افسر تھے، ان کی اپنی اپنی حدود متعین تھیں، لیکن آپس میں خوشگوار تعلقات ہونے کے باوجود ان کے درمیان ایک عجیب سی سرد مہری پائی جاتی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے گرم جوشی سے ملتے تھے، لیکن الگ ہونے کے بعد مشکل ہی سے ایک دوسرے سے کوئی رابطہ کرتے تھے۔ میں نے کئی مواقع پر محسوس کیا کہ باہمی ربط ضبط کے لیے وہ دونوں کئی مواقع پر میری مدد لے چکے تھے۔ جلال سے پاکستان کے بارے میں کچھ عمومی باتوں کے بعد گفتگو ختم ہو گئی۔ اپنے عہدے کے اعتبار سے وہ بہت باخبر افسر تھا۔ وہ عام طور پر ان باتوں سے بھی باخبر رہتا تھا جو اس کے دائرہ کار میں نہیں آتی تھی۔ فون بند کر کے میں نے سگریٹ سلگائی تو غزالہ سے نہیں رہا گیا اور بول پڑی، جہانگیر آپ کا جگری دوست ہے، آپ کو سب سے پہلے اس کی خبر لینی چاہیے تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا جیسے اب آپ کو اس کی پرواہ نہ رہ گئی ہو۔ تم جیسی محتسب کی موجودگی میں کسی کو فراموش کرنا بہت مشکل کام ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ اس بیچارے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کی بیوی ہے، وہی اس کے مسئلوں کا حل بھی ہے، غزالہ نے بلا تردد کہا۔ میں شرط لگا سکتی ہوں کہ سلمہ کے بغیر وہ چین سے نہیں رہ سکتا۔ میں تمہارے مشاہدے کو چیلنج نہیں کروں گا، دیکھتا ہوں کہ اس نے مجھے کیوں یاد کیا ہے۔ ذرا یہ سگریٹ ختم کر لوں۔ جہانگیر ہمیشہ سے سیر خیز پرندہ رہا تھا۔ دیر سے سونا اور صبح سویرے بیدار ہو جانا اس کی دو فطری کمزوریاں تھیں، جن پر اس کی بسیار نوشی بھی کبھی غالب نہیں آ سکی تھی۔ دن میں زیادہ پی کر کچھ دیر کے لیے مدہوش ہو جانے کا قصہ اس سے الگ تھا۔ اس دن بھی وہ صبح سویرے بیدار ہو گیا۔ سلمہ اس کے پہلو میں بدستور گہری نیند سو رہی تھی۔ بستر چھوڑ کر وہ قالین پر اترا اور مسیری کے قریب کھڑا ہو کر غور سے سلمہ کی طرف دیکھتا رہا، جو بے حجابی کے ساتھ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اس وقت اتنی حسین اور معصوم نظر آ رہی تھی کہ جہانگیر کے دل کے کسی گوشے سے بے ساختہ ملامت کی ایک لہر ابری اور اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی فرض شناس اور وفا شار بیوی کو بلا وجہ سناتا رہتا ہے۔ ممکن تھا کہ وہ جذبات کے روح سے مغلوب ہو کر سلمہ کے سراہنے جا بیٹھتا، لیکن اسی لمحے بجنے والی انٹرکام کی گھنٹی نے اسے تصورات کی دنیا سے باہر کھینچ لیا۔ اس کے ملاقاتیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ انٹرکام پر اتنے سویرے کون ہو سکتا تھا۔ گھنٹی دوبارہ بجی اور اس نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے عمارت کا سیکیورٹی افسر اسے ہاپر نامی کسی غیر ملکی مہمان کی آمد کی اطلاع دے رہا تھا۔ وہ نام اس کے لیے اجنبی تھا، اس پر ترا یہ کہ آنے والا غیر ملکی تھا۔ جہانگیر کی کھوپڑی چکرا گئی۔ وہ چند لمحوں پہلے گہری نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس کے شب گزیدہ ذہن میں کوئی ڈھنگ کی بات نہیں آ سکی۔ اس نے غیر ارادی طور پر مہمان کو اوپر بھجوانے کی ہدایت دے دی۔ اس نے باتھ روم میں جا کر تیزی سے چند کھلیاں کی اور پھر شب خوابی کا لباس تبدیل کیا۔ وہ پوری طرح اپنا حلیہ درست نہیں کر پایا تھا کہ ڈور بیل بج اٹھی۔ جہانگیر نے اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے بکھلاہٹ کے عالم میں دروازہ کھولا تو اسے اپنے سامنے ایک کشیدہ قامت اور دبلے پتلے سفید فام کو کھڑے پایا۔ ایننگ کے پیچھے اس کی نیلی اور سرد آنکھوں سے صفاقی چلک رہی تھی۔ جہانگیر کے لیے وہ چہرہ اجنبی تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی جہانگیر کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس کے اوسان ٹھکانے آ گئے۔ کیا میں تم کو جانتا ہوں؟ اس نے رواں انگریزی میں سرد مہری سے سوال کیا۔ یہ سوال غیر اہم ہے۔ غیر ملکی کا لب و لہجہ اس کے امریکی ہونے کی کمازی کر رہا تھا۔ اہم تر بات یہ ہے کہ مسٹر جہانگیر کہ میں تم کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں اپنی چھت کے نیچے کسی اجنبی کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ جہانگیر اندر آنے کا راستہ روک کر اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ پلیز مجھے اندر آنے دو۔ پتلون کی جیب میں اجنبی کے بائیں ہاتھ نے جنبش کی اور جہانگیر کو وہاں کسی ریوالور کی نال کا ابھار بہت واضح طور پر نظر آ گیا۔ کسی مہمان کو اندر نہ بلانا بد اخلاقی کی نشانی ہے۔ خاپر نے اپنی بات جاری رکھی۔ جہانگیر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چیونٹیوں کا کوئی جلوس گھس گیا ہو۔ آنے والے کے نرمی سے محروم چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے عزائم اچھے نہیں تھے۔ اس نے غیر ارادی طور پر اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ گڈ، تم سمجھدار اور معاملہ فہم آدمی ہو۔
وہ بڑھ کر فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ جہانگیر نے دروازہ بند کرتے ہوئے ترش لہجے میں سوال کیا۔ میں ہاپر ہوں اور تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اس نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا اور راہداری سے گزر کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ ہاپر کا بایاں ہاتھ جیب سے برآمد ہوا تو وہ خالی نہیں تھا، اس میں چھوٹے بور کا ہاتھی دانت کے دستے والا ریوالور دبا ہوا تھا۔ وہ اطمینان سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔